یہ دنیا ولایت سے محروم کر دی گئی. ولایت سے محروم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سکون سے محروم کر دی گئی، امن سے محروم کر دی گئی، ترقی سے محروم کر دی گئی. اور یہ آج جہاں جہاں بھی انسانیت ہے خون میں ڈوبی ہوئی ہے، اور یہ غدیر سے بغاوت کی سزا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ولایت کی ذمہ داریاں محسوس کرنی چاہیے. بالکل صحیح کہا ہے، ہم سب مولائی ہیں، مگر اسے یاد رکھنا چاہیے کہ مولائیت وہی مولائیت ہے جو مسلح پر پیدا ہوتی ہے اور ذکر الہی کی اس کے سائے میں پروان چڑھتی ہے. گلیوں میں پیدا ہونے والا شورغل جو ہے وہ مولائیت نہیں ہے. لہذا فرما لیں کہ عشق حیدر ہے تو سجدوں کی دل آزاری نہ کر. عشق حیدر ہے تو سجدوں کی دل آزاری نہ کر. بغض حیدر ہے تو مسجد میں اداکاری نہ کر. عشق حیدر ہے تو سجدوں کی دل آزاری نہ کر. بغض حیدر ہے تو مسجد میں اداکاری نہ کر. اے مسلمان تجھ سے کہتا ہے یہ پیغام غدیر، تو غدیری ہے تو پھر مولا سے غداری نہ کر. تو غدیری ہے تو پھر مولا سے غداری نہ کر. اور یہ تو ہمارے نوجوان جانتے ہیں کہ مولا سے غداری کیسے ہو سکتی ہے. تو غدیری ہے تو پھر مولا سے غداری نہ کر. تو غدیری ہے تو پھر مولا سے غداری نہ کر. یہ غدیر جو ہے عزیزان گرامی، میں ایک زیادہ سلوات دیجیے تو میں پیش کر رہا ہوں. 3 منٹ پہلے ملاحظہ فرما لیجیے تاکہ آپ کو کچھ جوش آ جائے. کچھ باتیں کہنی پڑ جاتی ہیں نثر میں عزیزان کرام. دیکھیے، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ حضرت علی کا کام خالی لوگوں کو مارنا اور قتل کرنا تھا تو اس نے علی کو پہچانا نہیں. دنیا میں مولائے متقیان پوری تاریخ انسانی میں سب سے بڑے شجاع، لیکن سب سے کم انسانوں کو علی نے قتل کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امامت کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے. کہنے کے لیے ہمارے ذاکرین آتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ مولائے متقیان نے جب ذوالفقار بلند کی تو اللہ نے کہا کہ آج قیامت آ جائے گی، فرشتوں جلدی جاؤ خیبر میں. اور میکائل آئے میکائل وہ کلائی سے لپٹ گئے. اسرافیل آئے وہ بازوؤں سے لٹک گئے. حضرت جبریل نے پر بچھا دیا. اور اس کے بعد مولا کو جو غصہ آیا اور تلوار جو اٹھائی تو اسرافیل ادھر گرے، میکائل ادھر گرے، اور ذوالفقار نے گود بھی کاٹ دیا، مرحب کا سر بھی کاٹ دیا، اس کے جسم کو بھی کاٹ دیا، اس کے گھوڑے کو بھی کاٹ دیا، اور حضرت جبریل کے پر کو کاٹ دیا. دیکھیے آپ حضرات سائنس پڑھ رہے ہوں گے، آپ ذرا ضرور سوچیں گے کہ ذوالفقار ایک مادی چیز ہے، فرشتہ جو ہے وہ غیر مادی حقیقت کا نام ہے. کسی مادی چیز سے کوئی غیر مادی چیز کاٹی نہیں جا سکتی. مگر اصل بات یہ کہ علی کو ذوالفقار اللہ نے دی تھی نا. اگر اللہ کو اعتبار نہیں تھا اور اس نے کہا ان کو غصہ آ گیا ہے جلدی جاؤ فرشتوں، تو پہلے ہی ذوالفقار ہی نہیں دینا چاہیے تھا. ذوالفقار ہی نہیں دینا چاہیے تھا. مگر ذوالفقار دینے کا مطلب ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ یہ وہ ہے کہ اپنی طاقت کا ایک ذرہ بھی میری مرضی کے خلاف استعمال کر ہی نہیں. غصے میں تو علی دشمن کے سینے سے اتر گئے، ایسی تلوار کیوں چلائیں گے؟ اس طرح تلوار کیوں چلائیں گے؟ لہذا فرما لیں کہ دستے علی میں آ کے مچلتی تھی ذوالفقار، دستے علی میں آ کے مچلتی تھی ذوالفقار، شعلے ستم گھروں پہ اگلتی تھی ذوالفقار، میدان میں اپنا رنگ بدلتی تھی ذوالفقار، نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی ذوالفقار. عنوان تھی جو اہل وفا کے سکون کا، دھبا نہیں تھا اس پہ غریبوں کے خون کا. گھر میں علی کی آئی تھی ایمان کی طرح، دشمن پہ تھی نگاہ نگہبان کی طرح، اتری تھی آسمان سے قرآن کی طرح، شامل تھی اہل بیت میں سلمان کی طرح. عصمت کی بارگاہ میں لب کھولنے لگی، فولاد کی زبان تھی مگر بولنے لگی. جن کو علی کے ہاتھ میں رہتی تھی شعلہ روح، راتوں کو اٹھ کے دھوتی تھی جب فاطمہ
लहू, तो इसमत की बारगाह में फिर हो के बाबरू करती थी उठ के बिनते पैगंबर से गुफ्तगू, थी राजदारे जंग अकेली बतूल की, तलवार थी अली की सहेली बतूल की, तलवार थी अली की सहेली बतूल की, तलवार थी अली की सहेली बतूल की। तो वो लोग सहेली हो, उस जुल्फ़िकार से किसी बेगुनाह को जख्म आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इस तरह बहुत सी बातें, मसलन हम शायरों की कौम में कुछ ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हज़रत अली ऐसे थे कि उनको देख के लोगों को खुदा होने का धोखा हुआ। मसलन एक शायर ने कहा काम ही क्यों किए खुदाई के, दूसरे शायर ने कहा तुम्हारा जलवा ही है कुछ ऐसा नुसैरियों की खता नहीं है, तीसरे शायर ने कहा हश्र में मुमकिन है ये कहकर नुसैरी छूट जाए, हम तो क्या है खुद फरिश्तों ने भी पहचाना नहीं। लेकिन मसलन अगर फरिश्तों ने बारगाह इलाही में मुकदमा दाखिल कर दिया कि साहब ये न पहचाने, हमारे ऊपर क्यों इल्जाम लगाया न पहचानने का? अगर न पहचानते तो कभी दर्दी बन के क्यों जाते, कभी गहवारा झुलाने क्यों जाते? हम पहचानते हैं। और कहीं अल्लाह ने अगर कहा कि अली के पहचानवाने का जितना एहतमाम मैंने किया उतना किसी नबी के पहचानवाने का नहीं किया। पैदा किया अपने घर में, परवरिश के लिए इंतखाब किया आगोश पैगंबर का, और पैगंबर ने कभी हाथों पर बलम करके दिखाया, कभी कांधे में चढ़ा के दिखाया, उसके बाद भी तुमने पहचाना नहीं। और पैगंबर अगर अली पहचाने न जाए, देखिए अजमतों का पहचानना और शख्सियत का पहचानना और इसे याद रखिए, अजमतें कोई नहीं बता सकता कि बारगाह इलाही ने इनकी अजमत कहाँ तक है। ना हम रसूल की अजमत बता सकते हैं, ना अली की अजमत बता सकते हैं, लेकिन पहचानना हमारी जिम्मेदारी है। पैगंबर इस्लाम ने ये नहीं कहा है कि अपने लिए वली बना लेना या इमाम बना लेना या मौला बना लेना। कहा क्या है? कहा यह है कि अगर कोई अपने जमाने के इमाम को पहचाने बगैर मर गया तो वो हलाक हुआ। इसका मतलब ये है कि इमाम बनाना अल्लाह का काम है, पहचानना हमारा काम है। और अली की जात ऐसी है ही नहीं कि ना पहचाने जाए। और अगर ऐसे खतरनाक थी हज़रत अली की जात माज़अल्लाह कि लोगों का ईमान खतरे में पड़ जाए, तो पैगंबर इस्लाम को पहले ही मना कर देना चाहिए था कि देखो हर जगह जाना, अली के पास न जाना, सबको देखना अली को न देखना, सबका जिक्र करना अली का जिक्र न करना। वहां तो पैगंबर इस्लाम ये कह रहे हैं कि अली का जिक्र इबादत है, अली की ज़ियारत इबादत है, अली को देखना इबादत है। इसका मतलब है कि यहाँ गुमराह लोग सही रास्ते पर पहुंच जाते हैं अली को देख के किसी का ईमान खतरे में नहीं पड़ता। मगर हमारे शायर जो है वो कह देते हैं, मैंने भी एक शेर कहा है मगर मेरा अपना नुक्ता नजर है कि सबका आका, सबका रहबर, सबका मौला है अली, उस जगह खत्मे नबूवत है। सबका रहबर, सबका आका, सबका मौला है अली, जिस जगह खत्मे नबूवत है वो नुक्ता है अली। सोचता हूँ जब नुसैरी इसको कहते हैं खुदा, वो खुदा कितना बड़ा है जिसका बंदा है, वो खुदा कितना बड़ा है जिसका बंदा है। तो अली को देख के खुदा याद आता है, खुदा को आदमी पहचान सकता है कि जब बंदा ऐसा है जिसका इल्म इतना है तो वो मालिक कैसा होगा। जब बंदा इतना बड़ा करीम है तो वो जो करम मुतलक है वो कैसा होगा। तो अली को देखते जाइए, अल्लाह को पहचानते जाइए, अली को देखिए और अल्लाह को पहचानिए। मगर ये हम शायर जाकिर सब एक ही तरफ चले जा रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी हुसैनी था या नहीं था मुझे नहीं मालूम। मैंने बहुत तारीफ वारीफ देखी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया कहीं, मुझे माफ कीजिएगा हज़रात, मगर ये अगर कहीं हो तो मुझे बताइएगा। मैं एक रिसाला निकालता हूँ दीन व दानिश, उसमें मैं अगर आप मुझे लिख के देंगे तो मैं उसे छाप दूंगा। अब उसके बाद बारगाह मौला कायनात में एक जरा नारे सलवात बुलंद आवाज से देखिए तारीफ की परेशानी पर जगमगाते हुए दो नाम है मोहम्मद और अली, और दोनों एक ही साथ अच्छे लगते हैं। ना अली अकेले अच्छा लगता है ना मोहम्मद अकेले अच्छा लगता है, जानते हैं ना, पता सुन ले कि मैं